धन्यवाद। Thank you, Gishaji. This is wonderful. गिरिजाजीले भन्नुभएकोमा बिहानै यति धेरै मान्छेहरूको कुरा हामीले सुन्यौं, including us. You have a solid stamina to listen. You know, you should be congratulated that you are able to hear so many people. That is amazing. So thank you so much for that point. अब त्यसै गरी अघि मैले जुन दुईटा तीनटा कुराहरू राखेँ, यो कोल्याबोरेसनमा त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको इस्यु पनि हो। त्यो सुरुदेखि नै लाग्यो। त्यसमा धेरै साथीभाइहरू लाग्नु भएको छ। रतनजीले त पहिलाको टास्क फोर्स नै केयर गर्नुभयो। उपेन्द्रजीको पालादेखि कुरा सुरु भएको थियो, जीवाजीले यसलाई कम्प्लिटली मोबिलाइज गर्नुभयो। अब त्यो एज एन एक्जाम्पल आइसिसी र एनसिसीको कोल्याबोरेसनमा यु क्यान सक्सिड if you do it properly, if you have the proper communication channel or if you have the right protocol and all. यसमा अन्जनजीको एकदमै सलिड एक्सपिरियन्स छ, अहिले पनि एकदम अमेजिङ काम गरिरहेछ। अन्जनजी, would you like to spend 4-5 minutes on that one, please? Sure. Thank you, Amikaji. Good afternoon. त्यो लाइट अझै पनि एकदम आँखा पर्छ। त्यसलाई बन्द गर्न पाएँ भने जस्तो लाग्छ, किनभने मैले के पनि देखिरहेको छैन। सबभन्दा पहिला त कम्प्लेनबाट सुरु गरौँ। यो हामीहरूको इनिसिएटिभ चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि यस्तो यहाँ यो एजिएममा धेरैजना मान्छेहरू जम्मा हुन्छन् अनि most of them are interested in NRM, as we can see. We have so many candidates as of right now in Facebook and everywhere. उनीहरू यहाँ आएको बेलामा हामीहरूले what is NRM? के हो त यो NRM के हो भनेर विषयमा हामीले कुरा गर्न पायो भने उहाँहरूलाई अलिकति म विषयबाट अलिकति भड्किरहेको छु, म अलिक कम्प्लेन गरिरहेको छु। यो बेलामा उहाँले बताउन पायो भनेदेखि उहाँले धेरै कुरा जान्ने मौका पाउनुहुन्छ, किनभने most of them will go and lead this organization in some point in time. Amazingly, nobody is interested in what we have to say, and I don't know what kind of leaders we are getting. I'm sorry, I'm very disappointed. यो बेलामा आएर उनीहरूले सपोर्ट भोलिको दिनमा यहाँ उहाँहरू उठ्दाखेरि सबैजना यस्तो गरिदियो भनेदेखि what's going to happen? This is the example they are setting. I really hope that somebody will go and tell them and convey this message to them and come here and learn something. Maybe they will not take anything out of it, but I think they will learn something out of it. Right? Discipline is very important. Same note, I'm glad that they brought this up. Protocols or communications are very, very important. Communication open हुनुपर्छ, हामीले एकअर्कालाई यहाँ different तहहरू छ, different levels of research. If we do not communicate with each other, it will be hard to work. And you सब चीज collaboration हो. Communication भएन भनेदेखि collaboration हुँदैन. At the same time, we have to follow protocols for obvious reasons. किनभनेदेखि हामीले protocol follow गरेनौं भनेदेखि कसले के काम गर्ने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? That's why we have stages of people. Having said that, त्यही चिजमा मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन लाग्छु भनेदेखि यो कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट अम्बिकाजी भन्नुभयो, यो it has worked with lot of good communication, with a lot of सबै protocol has been met. र आजको दिनमा यो हामी कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सफल भएको छ। एउटा नेपालमा अहिले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 27 मेगावाटको सेकेन्ड स्टेजमा पुगिसकेको छ। 40 करोड रुपैयाँ झन्डै आज 27 वटा देशको मान्छेले 850 जना मिलेर 27 वटा देशमा 40 करोड पैसा उठाइसकेको छ। अब यसको अलिकति म तपाईलाई हिस्ट्री बताउँछु, किन भन्दाखेरि I want to focus on how a proper communication and if the protocol has been made, how can we work together? 2009 I think the global conference ma collective investment हामीहरूले चाहिँ यसलाई जोड दिनुपर्छ भनेर कुरा निस्क्यो। 2010 दुबईको regional conference ma it actually were focused on that. I remember Ratan being there. So this was a collective investment. Lokji was there. Collective investment को कुरा आयो. We were a presenter. And this was 2011 को त्यो थीमै भयो NRM मा collective investment भनेर। जीवाजी 2011 मा जीवाजीले presidency लिनुभयो. Right after he took over the उहाँको चाहिँ office, the first thing he did was यसलाई कसरी गर्ने भनेर. So
तुरुन्तै चाहिँ उहाँले एउटा टास्क फोर्स बनाउनु भयो which म पनि त्यसको पार्ट थिएँ मुकेश वाज रतन वाज अ पार्ट अफ इट सेजी वाज पार्ट अफ इट थियो अनि त्यसको चेयर चाहिँ जीवाजीले गर्नुभयो को चेयर रतनले गरेको थियो अनि त्यतिखेर देन भाइस प्रेसिडेन्ट रामेश्वरजी वाज देयर सो त्यो टास्क फोर्सलाई चाहिँ के दियो भनेदेखि सबभन्दा पहिला यो कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई लेट्स फाइन्ड आउट के चिज चाहिँ कुन चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने भनेर त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्न दियो त्यो टास्क फोर्सले विदिन 6-7 months आम टकिङ अबाउट हाउ कम्युनिकेसन क्यान बी कम्युनिकेसन सल्भ गर्छ भन्ने कुरामा त्यो टास्क फोर्स क्विकली 7-8 महिनामा चाहिँ दे हेभ फाउन्ड आउट वी हेभ फाउन्ड आउट द्याट कि अहिले नेपालमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको राम्रो प्रस्पेक्ट छ भनेर अनि त्यही टास्क फोर्समा तपाईँको चाहिँ 5-6 जना अर्को थपेर अनि एउटा राम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टको लागि वी स्टार्ट लुकिङ फर इट and then we have figured out that rather than going in scratch, it'd probably be better if we adopt existing hydroelectric projects. अनि त्यो बोर्डले एउटा चाहिँ 27 मेगावाटको दोर्जी खोलामा प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गर्यो Now you know that NRNA as an organization is non-profit, they cannot do business. त्यो non-profit भएको भएर उसले चाहिँ प्रफिटमा बिजनेस गर्न सक्दैन So with that अर्को एउटा फर प्रफिट कम्पनी क्रिएट गर्यो which we call NRN Investment Limited जसको अगेन चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो जीवाजी जनरल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर सर त्यो उहाँहरू बाहिर बसिदिनु भयो यो आइसिसी को विधानको परिच्छेद 4 को 7(1) मा के लेखिएको छ भनेदेखि जति पनि हामी गैर आवासीय नेपालीहरू बाहिर बस्ने नेपालीहरू नेपाल छोडेर पढ्न र सरकारी कामको सिलसिलामा गए बाहेक र 7 कन्ट्री भन्दा बाहेक 2 वर्षभन्दा बढी बस्ने व्यक्तिहरू गैर आवासीय नेपाली कहलाउँछ त्यसो भएपछि हामी सबै गैर आवासीय नेपाली हौं र एनआरएन मा दुई किसिमको दुईटा छ एउटा एनआरएन आईसीसी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र एउटा एनसीसी नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेदेखि अहिले यसमा चाहिँ प्याट्रोन काउन्सिल छ सबभन्दा माथि यो एउटा अनरेरी काउन्सिल बडी हो र त्यसपछि त्यसमा 5 जना प्याट्रोनहरू हुनुहुन्छ भाग्यवश हाम्रो अमिका अधिकारी चाहिँ एकजना वान अफ द प्याट्रोन हो र एडभाइजरी काउन्सिल छ त्यसपछि त्यसमा चाहिँ जम्मा 23 जना एडभाइजरहरू छन् 70 वटा देशबाट त्यसमा 6 जना नेपालबाट र 17 जना चाहिँ अरु देशहरूबाट र तपाईले के थाहा पाउनुपर्छ भनेदेखि यो प्याट्रोन र एडभाइजरी काउन्सिल चाहिँ यतिकै कसैलाई खुसी पार्न दिएको हुँदैन एनआरएन आईसीसी मा जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ प्याट्रोनमा हाम्रो चाहिँ अमिका अधिकारीजीलाई चाहिँ जुन सीएनसी को कार्यभार सम्हालेको छ भनेदेखि रतन झाजी हुनुहुन्छ यहाँ उहाँ अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पोलिसी एन्ड प्रोसिजर हेर्नु भएको छ भनेदेखि म आफै छु मैले चाहिँ यो को-चेयर गरेको छु इन्टरनेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलको चाहिँ यो बाइला सम्बन्धी कन्स्टिट्युसन कमिटीमा त्यसपछि आउँछ हाम्रो चाहिँ आईएएस भनेको चाहिँ इन्टरनेशनल एक्जिक्युटिभ सेक्रेटेरिएट त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू 2 जना महासचिव सचिव अनि यो ट्रेजरर अनि स्पोक्स पर्सन गरेर अनि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हेड अफिसको उहाँले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन हेर्नुहुन्छ त्यसै गरी अफिस बियररहरूको टिम छ त्यसपछि र अफिस बियररहरूको टिममा 24 जना हुन्छन् अघि मैले भनेका व्यक्तिहरू बाहेक अरु 6 जना आरसी डीआरसी र 1 जना वुमन कोअर्डिनेटर डेपुटी वुमन कोअर्डिनेटर 1 युथ कोअर्डिनेटर र 1 डेपुटी युथ कोअर्डिनेटर हाम्रो चाहिँ यो आईसीसी लाई 6 वटा रिजनमा विभाजन गरिएको छ जुन रिजनहरू अफ्रिका अमेरिका एसिया पेसिफिक मिडल इस्ट युरोप र ओसियाना र अमेरिकामा चाहिँ 2टा मात्रै देश छन् क्यानाडा र युएसए त्यसपछि एनआरएन आईसीसी फुल बडी आउँछ त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अघि मैले भनेका जति आईएएस त्यसपछि डेपुटी कोअर्डिनेटर र डेपुटी कोअर्डिनेटर अनि त्यसपछि आईसीसी मेम्बरहरू अहिले चाहिँ जम्मा 70 देशबाट एक जना गरेर 70 जना आईसीसी मेम्बर हुनुपर्ने हो तर यहाँ कस्तो छ भनेदेखि मेम्बरशिपको आधारमा सबभन्दा म्याक्सिमम आईसीसी मेम्बरहरू अहिले अस्ट्रेलियाबाट छन् 9 जना युकेबाट 7 जना युएसएबाट 6 जना त्यसो गरे पनि जम्मा टोटल अहिले आईसीसी मेम्बरको संख्या छ 60 जना किनभनेदेखि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा ड्युज तिर्नुपर्ने हुन्छ ड्युज नतिरिसकेपछि माथि इन्डोर्स गरिँदैन भने एनसीसी ले जतिसुकै बोर्डले पठाए पनि
त्यो त्यसमा चाहिँ सही तरिकाको चाहिँ यो विधान फलो गरिएको छैन भने उनीहरूको नाम त्यहाँ आउँदैन। त्यसो हुँदा हामीले विधान फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कसरी चाहिँ एक-एकजना हुनुपर्नेमा कसरी 7 जना 9 जना 6 जना भयो भन्ने तपाईहरुको प्रश्न उठ्छ होला। यसमा के छ भने प्रत्येक 1000 जनरल मेम्बरबाट हामीले चाहिँ 1 जना आईसीसी मेम्बर पठाएको हुन्छ, तर 5 जनामा नबढाई प्रत्येक देशबाट। अनि पछि गएर चाहिँ 15 जना 5 जना लेडिजहरु राखेर अरु 10 जना चाहिँ अरु एडप्ट गर्ने, त्यसमा चाहिँ कोप्टेड मेम्बर बनाउने चलन छ सबै एनसीसीबाट। अहिले हाम्रा चाहिँ जम्मा 70 वटा नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल छन्। त्यसमध्ये अफ्रिकाबाट 13 जना, अमेरिकाबाट 2 देश, एसियाबाट 15 देश, युरोपबाट 27 देश, मिडल इस्टबाट 10 देश र ओसियानाबाट 3 देश। यसमा चेन अफ कमान्डको कुरो हुन्छ। जब चेन अफ कमान्डको कुरो हुन्छ, जसरी तपाईँ यहाँ चाहिँ स्टेट च्याप्टरले एनसीसीसँग कुरा नगरी डाइरेक्ट आईसीसीसँग जान पाउँदैन, त्यसरी नै यो नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलले आईसीसी मेम्बरलाई पहिला कन्सल्ट गर्नुपर्ने हो। अमेरिकामा त्यो अभ्यास भइराखेको छैन। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि दुईटा मात्रै देश भएकोले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय, एउटा चाहिँ कोअर्डिनेटर, एउटा डेपुटी कोअर्डिनेटर छ। जहिले जे कुरा पर्यो कि एनसीसीको चाहिँ पदाधिकारीहरूले सोचे चाहिँ आईसीसीको माथिल्लो लेभलको आईएएसमा कन्ट्याक्ट गरिदिनुहुन्छ, त्यो भएर यसमा चाहिँ मिसकन्फ्युजन हुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईहरुले स्ट्रिक्टली यो चेन अफ कमान्ड फलो गरेर आईसीसी मेम्बर थ्रु तपाईले नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलले आईसीसी मेम्बरलाई अप्रोच गर्नु पर्यो, आईसीसी मेम्बरले त्यसपछि आरसी र डीआरसीलाई अप्रोच गर्नु पर्यो, आरसी डीआरसीले अनि त्यसपछि आईएएसमा गएर चाहिँ अप्रोच गरेर यस किसिमको चेन अफ कमान्ड हुन्छ। यो चेन अफ कमान्ड हामीले बिगाड्यौँ भने पछि गएर हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। तसर्थ तपाईहरुले सुरुदेखि चाहिँ यो फलो गर्नुपर्नेछ। र जब यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका क्वालिफिकेसनहरू छन्, त्यो हामीले तपाईहरुले चाहिँ क्वेसनमा सोध्नु पछि गएर चाहिँ मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बताउँछु। अहिले चाहिँ यहाँ साथीहरु चाहिँ नोमिनेसन दिनुभएको छ। यसमा पनि आईसीसी को नोमिनेसनको चाहिँ हकमा मैले स्पष्ट रूपमा चाहिँ के देखिरहेको छु भने कोही साथीहरु यतिकै आईसीसी को क्यान्डिडेटमा उठ्नु भएको छ। हाम्रो आईसीसी को विधानमा स्पष्ट रूपले के लेखेको छ भने कुनै पनि आईसीसी मेम्बरमा जानको लागि उसले आईसीसी को सदस्य अथवा आईसीसी को कुनै पनि पदाधिकारीमा एक कार्यकाल अथवा एनसीसी को कुनै पनि पदाधिकारीमा एक कार्यकाल पूरा गरेको व्यक्ति मात्रै आईसीसी मेम्बरमा जान सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा त्यो पनि तपाईहरुले हेर्नु हुन अनुरोध छ। त्यसै गरेर एनसीसी को अफिस बियररहरूले आईसीसी को अफिस बियरर अध्यक्ष बाहेक अरु पदमा जानको लागि पनि त्यहाँ के व्यवस्था गरिएको छ भनेदेखि कुनै पनि आईसीसी को एक्जिक्युटिभ पदमा जानको लागि चाहिँ इदर यो चाहिँ आईसीसी मेम्बर अथवा आईसीसी को अफिस बियरर भएको हुनुपर्ने अथवा एनसीसी को हकमा एनसीसी को अफिसर लेभलमा एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने, त्यस्ता किसिमका विधानहरू छन्। यो विधान हेरेर मात्रै तपाईहरुले चाहिँ अगाडि बढ्दिनु भयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। त्यसरी यो स्ट्रक्चर र प्रोटोकल यस किसिमको छ। म अझै पनि के रिक्वेस्ट गर्छु भने एनसीसी र अब आउने एनसीसी का पदाधिकारीहरूलाई यो चेन अफ कमान्ड र प्रोटोकल तपाईहरुले फलो अहिलेसम्म त्यतिका भएको छैन, यसलाई राम्रोसँग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू रामजी, एकदम क्लियरली टु द पोइन्ट धेरै महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू तपाईँले दिनुभयो। यसमा टाइम भयो भने हामी एकछिन डेलिभरेसन गरौँला। त्यसपछि म अरू 2 जना बनाउँदैछु र अन्त्यमा यो सिटिजनसिप सम्बन्धी हाम्रो भइरहेको अभियानको अपडेट दिनलाई ब्रिफली म सोनामजीलाई पनि बनाउँछु। अब यसपछि त्यसमा अलिकति थप्न र आईसीसी मेम्बरको पर्सपेक्टिभले यो कम्युनिकेसन प्रोटोकल कसरी अपरेट गर्छन्, जस्तो रामजीले एकदमै क्लियरली राख्नुभयो कि अनलेस वी फलो अ पर्टिकुलर कम्युनिकेसन प्रोटोकल सिस्टम अर्गनाइजेसन चलाउनलाई त गाह्रो हुन्छ भनेर जुन उहाँले राख्नुभयो। पछि हामी फेरि त्यसलाई समराइजमा पनि हाल्ला र यसैमा थप्नुको लागि हाम्रो आईसीसी मेम्बर राजेन्द्र शिवाकोटीजी अल द वे फ्रम हियर। इट्स योर्स। थ्याङ्क यू अम्बिका दाइ। यहाँ यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यहाँ ड्यासमा आसीन साथीहरू, यहाँ एनआरएनमा अग्रज हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, एनआरएन एनसीसी को यो 3rd एजिएममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो सादर नमस्कार। यो एनसीसी आईसीसी गर्दा गर्दै हामीले हिजोदेखि आएदेखि यसैको विषयमा मात्रै कुरा गर्दा गर्दै आज ड्यासमा आएर बोल्न पाइयो। यो आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि बोर्ड अफ डिरेक्टरबाट मैले पनि एनसीसीमा सुरु गरेँ, कोषाध्यक्ष भएँ, आईसीसी मेम्बर भएँ। आईसीसी का कुराहरू पनि देखियो, एनसीसी का कुराहरू पनि देखियो। जताबाट बोल्यो आईसीसीमा बस्दाखेरि आईसीसी कै पक्षबाट बोलिँदो रहेछ, यता बोर्डमा बस्दा बोर्डकै पक्षबाट बोलिँदो रहेछ, यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ है। त्यसो भएको हुनाले अब मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि
एनसीसी बोर्डमा 23 जना भनौँ न पूर्ण पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा माथि गएर कमिटीहरू, सब कमिटी, टास्क फोर्स कति धेरै छौँ हामी। एकजुट भएर काम गर्यौँ भने के गर्न सक्दैनौँ त्यति मात्रै कहाँ हो र। आइसिसीमा 12 वटा कमिटी छ, 2टा सब कमिटी छ र 7 वटा टास्क फोर्स छ। हामी कति छौँ अमेरिकामा मात्रै 20 जना भन्दा धेरै त यो कमिटी र टास्क फोर्समा छौँ। त्यसमाथि आरसी, डिआरसी, एडभाइजर, आइसिसी मेम्बर, अब गन्यौँ भने करिब करिब हामी 100 को हाराहारीमा काम गर्न तत्पर छौँ। हेर्नुहोस् अब यो 100 जना मान्छे धेरै भइएछ क्या र, त्यही भएर उसले गर्ने मेरो गर्ने पनि उसले गरिदियो, उसो गर्ने मैले गरेँ, यो विवाद र अलिकति यस्ता कुराहरू चाहिँ आउनु स्वाभाविकै हो। र तर यस्ता कुराहरूलाई कसरी निवारण गर्ने त, के छ त यसको उपाय भन्दाखेरि हामीले प्रष्ट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एनसीसीले कुन बाटोमा जाने र आइसिसीले के गर्नु पर्यो, आइसिसीका पदाधिकारीहरूले भन्ने कुरो प्रष्ट डिफ्रेन्सिएट हुनु पर्यो। जबसम्म डिफ्रेन्सिएट हुँदैन यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। त्यसैले हामीले स्पष्ट कि त बाइलजमा क्लियरली लेख्नु पर्यो कि त कोड अफ कन्डक्ट बनाएर हामीले के गर्ने, एनसीसीले गरेको के कामलाई एनसीसीको पदाधिकारीहरूले सघाउने, एनसीसीले के मुद्दाहरूमा मात्रै सीमित रहने। तपाईँलाई साँच्चै भन्ने हो भने अघि यहाँ भन्नुभयो हाम्रो नवराज गुरुङजीले, हामी क्यानाडाबाट आउनुभएको आरसी नर्थ अमेरिकाको, उहाँले भन्नुभयो रामप्रताप थापा जो अहिले प्याट्रन हुनुहुन्छ, चिफ प्याट्रन, उहाँ चाहिँ नागरिकता निरन्तरताको लागि उहाँ चाहिँ त्यो कमिटीमा बसेर त्यसैको लागि काम गर्ने भनेर वर्षौँ भयो उहाँले गरेको। त्यसमा कति साथीहरू, कति अग्रजहरू हुनुहुन्छ त्यसमा काम गर्नलाई। अब के एनआरएन, एनसीसी, युएसएले त्यसलाई चाहिँ बाइपास गरेर गर्ने हो त? इज द्याट अ चेन अफ कमान्ड? इज द्याट अ प्रोटोकल? मैले यही कुरामा विशेष गरेर यसैमा फोकस गर्न किन खोजेको भने गर्ने हो। अमेरिका जस्तो देशमा दोहोरो नागरिकता अथवा नागरिकताको निरन्तरता हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तर कुन च्यानलबाट हामी जाने? रामप्रताप थापाले ज्यूले जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले ब्याक सपोर्ट गर्नु पर्यो। एनआरएन, एनसीसीले ब्याक सपोर्ट गरेर जानु पर्यो। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले यहाँ यो डबल ट्याक्स ट्रिटी, म आफू पनि एकाउन्टेन्ट भएको हुनाले मैले डबल ट्याक्स ट्रिटीको लागि कोसँग कुरा गरेँ? नवराजजीसँग 2 चोटि कुरा गरेँ, अञ्जनजीसँग कुरा गरेँ, मुकेशजीसँग कुरा गरेको छु। अब खगेन्द्रजीले गएर चाहिँ के अरे डबल ट्याक्स ट्रिटीको उहाँ कहाँ सबै मैले दिइसकेँ भनेर अब न्युजहरूमा आउँछ। आइसिसीले जुन पहल गरिरहेछ पहिलेदेखि कुराहरू, त्यो अहिलेको आएको यो एनसीसीले गएर हामीले पहल गरिरहेछौँ, हामीले उहाँ दिइसक्यौँ भयो। एउटा प्रोपर च्यानलबाट जानु पर्यो नि। कुरा यही हो। तपाईँ भोलि आइसिसीमा पुग्नुहुन्छ, एनसीसीको साथीहरू तपाईँहरू पनि भोलि आइसिसीमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि एक्जिस्टेन्स चाहिन्छ नि। त्यसैले लेट्स वर्क टुगेदर बट थ्रु अ प्रोपर प्रोटोकल, प्रोपर चेन अफ कमान्ड। त्यसरी हामी अघि बढ्यौँ भने मात्रै हामीमा युनिटी हुन्छ, हामीले सोचेको काम हामीले गर्न सक्छौँ। अब मैले भन्न खोजेको होइन उहाँहरूको अगाडि मेरो ओपिनियन चाहिँ त्यति स्ट्रङ नहोला, त्यही पनि मैले यो एउटा छोटो टर्ममा जति सिकेको छु, बुझेको छु, द्याट आई वुड लाइक टु प्रेजेन्ट द्याट टु एभ्रिवान। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एनसीसी, आरसी, डिआरसी र आइसिसी वी अल निड टु बी इन अ लुप। एउटा लुपमा हामी कनेक्टेड भएर बस्न अत्यन्तै आवश्यक छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी सबैले के रियलाइज गर्नु पर्यो भने इट इज अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन र यो हाम्रो भलन्टरली रन अर्गनाइजेसन हो। त्यसैले यसमा कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि हुन्छ र हामीले एक अर्कालाई चाहिँ कम्युनिकेसन ग्यापलाई फुलफिल गर्नको निम्ति सबैजनाले एउटा कोअर्डिनेटिभ ढङ्गले होइन। अब जस्तै कि एनसीसीले चाहिँ पक्कै पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ आरसी र डिआरसीलाई होइन, हाम्रो के अपडेट भइरहेछ भनेर। तर के गरे एट द सेम टाइम आरसी र डिआरसीले पनि दे क्यान रिच आउट टु अस एन्ड से
you know, we have to present an update to ICC at this time. यतिखेरसम्म चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्दै गर्नु भनेर आह्वान दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. अनि त्यसरी नै आईसीसीबाट चाहिँ एउटा लुप बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेछ तर आईसीसीबाट हामीले फिडब्याक पनि पाउनु पर्यो. So we need feedback from ICC. सबै 70 यो कन्ट्रीजहरुको एनसीसीबाट उनीहरूले जे रिपोर्ट पाउँछ त्यसलाई एनालाइज गरेर कुन कन्ट्रीज अब जापान अमेरिका सबैको एउटै एम छ भने दे नीड टु वर्क टुगेदर भनेर चाहिँ एउटा रेकमेन्डेसन सजेसन चाहिँ आईसीसीले हामीलाई फिडब्याक दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन. अनदर पोइन्ट दैट आई नोटेड इज पब्लिकलाई पनि हामीले अवेयर गर्नु पर्यो के भइराछ अपडेट गर्नु पर्यो हैन. दे वान्ट टु बी इन्भल्भ एज वेल. त्यसैले चाहिँ हाम्रो अब अहिले टेक्नोलोजीको जमानामा चाहिँ वेबसाइटमा वी नीड टु पुट अ रिपोजिटरी सिस्टम जसमा चाहिँ हरेक एनसीसीमा के भइराछ त्यो अपडेटेड हुनै पर्यो र आईसीसीमा पनि के भइराछ त्यो अप टु डेट हुनु पर्यो. तर त्यसको निम्ति चाहिँ वी नीड टु ह्याभ समवन फुल टाइम हुन्छ नि वेबसाइटमा वर्क गर्नको लागि which is obviously as a voluntary organization it is not always possible. So हाम्रो कुनै एउटा बजेट चाहिँ त्यसमा पनि allocate गर्न सकिन्छ भने I think that would be very helpful because अहिलेको यो 21st centuryमा you know the website is the source of information for everyone. And एउटा अर्को कुरा चाहिँ even though हाम्रो यो एनसीसी आईसीसी सबै एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक ढंगले इलेक्टेड भएको यो बडी भए पनि I think जति पनि हामीले इश्यूजहरु अगाडि बढाउँछ एजेन्डाजहरु लिएर आउँछौं इट इज बेस्ड अन त्यति नै व्यक्तिहरुको बीचको एउटा असम्पसन मात्रै हो कि दिस इज व्हाट पीपल वान्ट भनेर हामीले अस्युम गरेर त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाएका छौं. देयर इज नो अ पब्लिक वी नीड टु ह्याभ अ पब्लिक फोरम अनलाइन पब्लिक फोरम जस्तो अब त्यही नै सजिलो छैन एउटा पब्लिक फोरम जहाँ चाहिँ पब्लिक क्यान गो एन्ड डिस्कस दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वान्ट. अनि त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभ बोर्डले बसेर फिल्टर गरेर एनालाइज गरेर त्यो इश्यूजहरुलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो हैन. सो वी नीड टु क्रिएट अ फर्म जहाँ चाहिँ पब्लिकले आफ्नो ओपिनियनहरु भोइस गर्न पाओस्. सो इट इज ट्रुली डेमोक्रेटिक. त्यति भन्दै म अम्बिका डाक्टर अधिकारीजीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो पहिला पोलिटिसियनहरुलाई तपाईले परिचय पत्र पनि नदिने भन्ने कुरामा भएको थियो. किन भन्दाखेरि यो मान्छेहरु चाहिँ नेपाल देश छोडेर जाने मान्छे कामै नगर्ने मान्छेलाई काम देशै छोडेर जान किन दिने भन्ने कुरामा धेरै आर्गुमेन्ट भएको भन्थ्यो. अहिले त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भन्थ्यो भने इन्डिया र चाइनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब बाहिर विदेशी बस्ने बाहिर बस्नेहरूले यति डेभलप भइसकेको कुरा भएको कारणले चाहिँ अहिले तपाईहरुको लागि दोहोरो नागरिकताको लागि पारित भइसकेको छ. यो चाहिँ अब तपाईहरु ढुके बस्नुस् संविधान सभाको मार्चमा पठाएको छ. अब कसैले रोक्न सक्दैन छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो. भर्खरै यो चाहिँ मार्च 9 तारिकको दिनमा चाहिँ हाम्रो एनआरएनको भेटे शिलान्यासमा हामी ग्लोबलबाट आएको थियो. तपाईहरु सबै ढुके बस्नुस्. अब चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ संविधान बनाउने बित्तिकै संविधान हुने बित्तिकै तपाईहरुले पाउनुहुन्छ. तपाईहरुलाई चाहिँ यो कसरी रोक्न सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यतिमा चाहिँ मैले चाहिँ यो भन्न जानकारी दिन चाहन्छु. अरु म धेरै भन्न चाहदिन. त्यति मेरो चाहिँ त्यतिमा चाहिँ म चाहिँ अब त्यहाँका मानिसहरुका आफ्ना अवस्थाहरु छन् र प्रत्येक देशका एनसीसीहरुले आईसीसीलाई आफ्नो माउ संगठन आमा संगठन मानेर काम गर्नुपर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ र विशेष र वस्तुगत परिस्थितिमा त्यो हरेक मुलुकका एनसीसीहरुले त्यो मुलुकको र त्यहाँ बसेका मानिसहरुको सुविधालाई मध्यनजर गरेर काम गर्ने क्रमको निम्ति आईसीसी र एनसीसी को बीचमा केही त्यस्ता समस्याहरू सृजना भयो भने यसलाई निराकरण गर्ने सजिला उपायहरू बताइदिनको निम्ति आरसी ज्यू राजेन्द्र शिवाकोटीज्यू र हाम्रो राम खरेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु. तपाईलाई अहिले आजको दिनदेखि आईसीसी को ट्याक्स फोर्स कमिटीमा हामीले मनोनित गरेका छौं र तपाईले जिम्मेवारी पूरा गर्नु हुन अनुरोध छ भनेर एउटा इमेल आएको थियो. त्यो इमेलमा सायद राम प्रताप जी को हुन सक्छ. मैले यहाँ मैले ल्याएको छैन. अनि त्यो इमेल पाएपछि मैले त्यसको कुनै कन्फरेन्स कल र फर्दर नोटिस केही पनि पाएको छैन र अहिले मैले फेरि दुईटा इमेल अर्को के पाएँ भने त्यो डोनेसनको रूपमा रिक्वेस्ट गरेको इमेलहरू पाएको थिएँ. के यो ट्याक्स फोर्स कन्टिन्युटी मा मेम्बर राखेको त्यो फी हो कि यदि त्यो डोनेसन माग्नको लागि मात्रै मेम्बर चाहिँ नोटिस गरे पिकअप गरेको हो कि या चाहिँ त्यो ट्याक्स फोर्सको कुनै कन्फरेन्स कल कुनै त्यसको भ्यालु छ यो जान्ने जो धेरै वर्षदेखि इस्टाब्लिस भएर लोकल कमिटीहरुमा सर्भ गरिरहेको छ त्यस्तो कमिटीहरुमा एनआरएम को जुन च्याप्टर 100 जना भन्दा बढी मेम्बरहरु भएमा च्याप्टर भन्ने जुन कुरा छ
त्यसमा लोकल अर्गनाइजेसन एकदमै स्ट्रङ हुँदा हुँदै पनि यतापट्टि च्याप्टर हुँदाखेरि त्यसले प्यारलल रेजिस्टेन्स दिने र दुईजना बिचमा च्यालेन्ज हुने तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि लोकललाई पनि समेटेर च्याप्टर बनाउँदाखेरि अथवा जहाँनिर स्ट्रङ छ जहाँनिर लोकल अर्गनाइजेसन वर्षौँदेखि स्ट्रङली काम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल बडी आइसिसीबाट चाहिँ टोटली नै उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर लानलाई के गर्नलाई सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो क्वेसन एनआरएन एनसिसी अफ युएसए त सबै मेम्बरहरू यहीँ हुनुहुन्छ र आइसिसीमा इन्भल्भ भएको साथीहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ यो थर्ड एजिएम भनेर जुन भनिएको छ यो मलाई अलिकति कन्फ्युज हो हामी हिस्ट्रीको कुरा गर्छौँ 10 वर्ष पहिलेको कुरा गर्छौँ तर 3 वर्ष कहाँबाट सुरु भयो यसको बारेमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु न क्वेसन जान्छ अञ्जन श्रेष्ठजीलाई यहाँले जुन हाइड्रो पावरको लगानीको कुरा गर्नुभयो तपाईँ प्रोडक्सनको कुरा गर्नुभयो कि ट्रान्समिसनमा लगानी गर्नुभयो धेरै पोलिटिक्सभित्र छिर्या जस्तो लाग्छ जता पनि पोलिटिक्स हो कि चाहिँ sometimes I feel like नेपालको पोलिटिकल आइसिसीलाई पनि र एनआरएनलाई पनि यो हाम्रो डुअल सिटिजनसिप डुअल ट्याक्सेसन बाई नेचर देयर इज अ डुअलिटी इन्भल्भ होइन हजुर दुईवटा देशको बिचमा गरिन्छ डुअल ट्याक्सेसन पनि र डुअल सिटिजनसिप पनि त्यस्तो अवस्थामा मैले श्रीजीको कुरालाई लम्ब्याउँछु हजुर त्यो कुरामा सायद एनसिसीले अलि अगाडि बढेर अनि आइसिसीले हेल्प गर्ने किसिमको रोल विल बी मोर एप्रोप्रिएट होइन हजुर किनभनेदेखि आइसिसीले संसारभरिको नेपालीहरूले किनभने उसको अम्ब्रेला त संसारभरि हो नि एउटा अञ्जनजीलाई चाहिँ एउटा अञ्जनजीलाई कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको विषयमा चाहिँ इन्फर्मेसन पनि सेयर गर्नु एउटा चाहिँ आफ्नो विचार पनि राख्नु छ हामी अब यहाँ यो एनआरएन विदेशमा पनि नेपालीहरूले नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिको पनि जगेर्ना गरिराखेको छ त्यस सम्बन्धमा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट जुन कलेक्टिभ गरिन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति कलेक्टिभली कुनै यताको उसकोलाई पनि कम्प्लिमेन्ट गर्ने नाफा मात्रै होइन कि यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई पनि त्यसबाट चाहिँ केही चाहिँ त्यो इन्भल्भ हुँदाखेरि त्यो इन्डस्ट्री पनि खप्साओस् त्यसबाट यहाँ अरू किसिमको बेनिफिट पनि होस् भन्ने हिसाबले मैले एउटा इन्डस्ट्री म हालसालै नेपाल जाँदाखेरि केही कलाकार साथीहरू र हाम्रो यो के पौडेल हाम्रो गोपकृष्ण सिनेमाको उद्धव पौडेल उहाँहरूसँग बस्नु भएको पार्टी उहाँले चाहिँ एनआरएनहरू मिलेर चाहिँ किनभने यो फिल्म इन्डस्ट्री पनि एउटा यस्तो सशक्त माध्यम हुन्छ विदेशमा बसेर नेपाली खास गरी सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ भाषा लोप हुँदै गइरहेछ भाषा बिर्सिँदै गएको छ भाषा बिर्सेपछि संस्कृति बिर्सिँदाखेरि यो इनिसिएटिभ कोलाबोरेसन प्रोटोकल्स कम्युनिकेसन्स भनेको छ यो चाहिँ निकै ठुलो प्रब्लमहरू देखिएको छ यसमा के एनआरएनको विधिहरू अलरेडी छ कि खालि हेटाजाट तरिकाले चलिरहेको छ यसमा कुनै बनाउने प्रोसेसहरू सुरु भएको छ कि छैन यदि भएको छैन भने छिटो भन्नुहोस् मैले अगाडि पनि यो क्वेसन गरेँ कि थाहा छैन मेरो क्वेसन छ अञ्जनजीलाई यो हाइड्रो पावर सम्बन्धी लगानी गर्ने भन्ने सुनेको थिएँ मैले पहिला आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले केही रकमहरू पनि कलेक्सन गरेका थियौँ अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो गइराखेको छ त्यहाँ कतिजना मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने उद्देश्य छ त्यो चाहिँ मैले उहाँलाई सम्पर्क पनि उहाँलाई नै गरेँ मैले उहाँलाई नै पठाएँ त्यस कारणले मलाई यो क्वेसन चाहिँ अञ्जनजीलाई सदस्य मात्रै हो एनआरएनको यहाँ मलाई सबभन्दा अनौठो के लाग्यो भने यो एनसिसी आइसिसीको बिचकै झगडा के हो त्यसको निराकरण कसले गरिदियो त्यसको जवाब कसले दिने हो पहिला त्यो जवाब चाहियो नम्बर 2 सबैभन्दा ठुलो नीति राजनीति हो यहाँ हामीले राजनीतिलाई भित्र ल्याउन सक्दैनौँ भन्छन् यहाँ तपाईँहरूले सोध्नुभयो अस्ति भर्खर न्युयोर्कमा एकजना मन्त्री आउन दोहोरो नागरिकता दिन्न भन्नुभयो केही दिन सँगसँगै लालबहादुर पण्डितले दोहोरो नागरिकता हुन्न भनेको छ सोनामजीले एकदम अगाडि बढ्यो भन्नुहुन्छ हामी साधारण सधैँ कन्फ्युजनमा छौँ यसको स्पष्ट जवाब डाक्टर साहबले भन्नुभयो सम्बन्धित प्रश्नमा सीमित भएर कुरो गर्नु यहाँ रेललाई प्रश्नै थाहा छ प्रश्न थाहा छैन यो सोध्नु होला सबैलाई प्रश्न थाहा छैन डाक्टर साहब एकरो मात्रै भनिरहनु भयो सरी त्यसको लागि यो फलोअप गर्ने जुन प्रोटोकल छ प्रोटोकल अनुसार गयो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो यसमा कुनै झगडा छैन आइसिसीले आफ्नो एफिलिएसन सर्टिफिकेट दिएको छ एनसिसीलाई र त्यो चाहिँ तपाईहरूले आफूले गरेको निर्णयहरू
यो रिजनल कोअर्डिनेटर मार्फत हामीलाई चाहिँ पठाउनु होला भनेर चाहिँ भनेकोले त्यो रिपोर्ट जाने एउटा च्यानल बनोस् र यसमा प्रोटोकल फलोअप होस् भन्ने। अब जहाँसम्म राजनीतिको कुरा आयो, यो चाहिँ नन पोलिटिकल, नन गभर्मेन्टल, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भएकोले यो चाहिँ हाम्रो प्रश्नभन्दा बाहिर हो भन्ने बारेमा। यो चाहिँ तपाईँ कमर्सियल प्रोडक्सन हो, अपरेसन तपाईँको चाहिँ डेट चाहिँ 15 अघि पनि भयो 15 जुन 2017 हो। यो चाहिँ अब म त्यति टेक्निकल मान्छे होइन, तर मैले जानेसम्म के छ भनेदेखि इट विल बी टाइड टु द नेसनल ग्रिड। अनि कमर्सियल अपरेटिङ डेट चाहिँ तपाईँको 15 जुन 2017 छ र आई थिङ्क फेब्रुअरी अफ 2017 मा त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा काम गर्न सकिनेछ। त्यो